Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup dengan-Mu untuk hidupku. Siang dan malamku, suka dan dukaku, dengan kalam-Mu aku bahagia ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada pagi ini kita akan teruskan bacaan Al-Quran kita pada juzuk yang ke-20 ayat 78 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala in
إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لسخف بنا لخسف بنا وكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون
بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. ومن الناس من يقولون آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله رزقا واعبدوا واشكروا له فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له
إليه ترجعون وإن تكذبوك فقد كذب من قبلكم وإن تكذبوا فقد كذب من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم صدق الله العظيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, apa khabar pada pagi Isnin yang penuh barakah ini? Mudah-mudahan Allah mengurniakan kepada kita kesejahteraan. Allahumma inna nas'alukal mu'afata fid din wad dunya wal akhirah. Sahabat-sahabat semua, mari sama-sama kita memulakan dengan membaca dan menghayati Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, apa khabar Puan Hanim Ahmad? Puan Aidarina Muhammad Rashid, apa khabar? Apa khabar Puan Salawati Alias? Ya, semua Ustazah panggil Puan ya, mungkin ada yang Cik kan, tapi tak apalah ya. Ustazah tak tahu Cik ke Puan, jadi Ustazah berikan Puan tu ya. Itu mewakili kira halal lah ya, kita sebut Puan ke Cik ke. Terima kasih kepada Nas, kepada Puan Juliana Mustafa, kepada Puan Siti Rotaja, Puan Aida Hamdan. Terima kasih Puan Khursia Abu Tahar. Mama Jas, terima kasih banyak-banyak ya, senstas pada pagi ni. Terima kasih pada Cik Ruzimah, kepada Puan Emily Nur Iris, kepada Encik Zul, ya, kepada semua sahabat-sahabat. Ada yang sedang bersiap pagi ni nak pergi kerja, ada yang dalam kereta dah ya, dalam perjalanan, atas motor pun ada. Kepada semua ya, sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kesempurnaan keampunannya kepada kita, keluasan rahmat, kasih sayangnya kepada kita ya, sahabat-sahabat semua. Jadi pada pagi Jumaat pada pagi Isnin ya yang penuh barakah ini, mari sama-sama kita bersalawat kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد أفضل ما صليت على أحد من خلقك وأجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته. اللهم زكنا بالصلاة عليه. اللهم زكنا بالصلاة عليه. اللهم زكنا بالصلاة عليه. واحشرنا في زمرته
وأوردنا حوضه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في السابقين غايته وفي المقربين داره وفي المصطفين الأخيار منزله. اللهم اجمع بيننا وبينه صلى الله عليه وسلم كما آمنا به ولم نره. Ya Allah, ya Tuhan kami, himpunkanlah kami ya Allah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mana kami telah mengimaninya walaupun kami tidak pernah melihatnya. Wala tufarriq bainana wa bainahu. Jangan kau pisahkan di antara kami dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta tudkhilana mudkhilah. Sehinggalah kami dimasukkan di mana jua Nabi sallallahu alaihi wasallam berada. Wa tawridana hawdah wa taj'alana min rufaqaihi minal mun'im alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, insya-Allah pada pagi ini di bawah tajuk ya saat dunia berada di hati ya, kita akan menyambung sebenarnya perbincangan kita daripada siri yang lepas ya, siri yang pertama dan kedua tentang dunia seadanya. Jadi hari ini kita akan sambung di bawah tajuk saat dunia berada di hati, di mana sahabat-sahabat sekalian kita akan merujuk kepada surah Yunus ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-27. Ya. Muka surat 211. Ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-27 insya-Allah. Muka surat 211 ya kalau dalam Al-Quran yang apa ni, Resam Osmani atau Mushaf Osman. Baik, Ustazah akan baca, sahabat-sahabat tuan-puan semua ikut bacaan ya di rumah masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون.
والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Sadaqallahul Azim. Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu adalah seperti air hujan yang kami turunkan daripada langit. Lalu tumbuhlah dengan subur kerana air itu tanaman-tanaman bumi. Di antaranya ada yang dimakan manusia dan binatang ternakan. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan memakai pula perhiasannya, pemilik-pemiliknya menyangka bahawa mereka pasti menguasainya. Tiba-tiba datanglah kepadanya azab kami di waktu malam ataupun siang. Lalu kami jadikan tanaman-tanamannya laksana tanaman-tanaman yang sudah dituai, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarinnya. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang yang berfikir. Allah menyeru manusia ke Darussalam, yakni syurga, dan menunjukkan orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus, yakni Islam. Bagi orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik yakni syurga dan tambahannya. Dan muka mereka pula tidak ditutupi debu hitam dan tidak ada kehinaan. Mereka itulah penghuni syurga, mereka kekal di dalamnya. Dan orang yang mengerjakan kejahatan mendapat balasan yang setimpal dan mereka ditutupi kehinaan. Tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan muka mereka ditutup dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gelita. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, ya, kalau semalam kita melihat kepada surah Al-Hadid, ya, surah Al-Hadid ayat yang ke-20. Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Kita lanjutkan dengan melihat kepada surah Yunus pula ayat yang ke-24. Di mana pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala ia memberikan lagi perumpamaan kehidupan dunia supaya kita faham. Ya, supaya kita faham. Dan sahabat-sahabat sekalian, ya, bukanlah bermakna bila kita sebut tentang kehidupan dunia, bukan bermakna kita melihat dunia ini dengan pandangan kita tak boleh silap, ya. Maksud dia bukan bermakna kita melihat apa saja yang ada di dunia ini tercela. Itu kita kena faham juga. Sebab kehidupan dunia ini adalah ruang ataupun peluang, ya, yang Allah berikan kepada kita manusia untuk kita menjadikannya sebagai mazra'atul akhirah, sebagai ladang akhirat. Sebab itu sahabat-sahabat sekalian, perkara yang paling penting, sangat penting adalah untuk kita memfokuskan, ya, menumpukan perhatian kita, hati kita, kiblat hati kita kepada matlamat dan tujuan kehidupan. Sebab itu kita sentiasa berada, ya, kita sentiasa memerlukan kepada peringatan demi peringatan. Tujuan dia apa? Tujuan dia supaya hati kita khusyuk. Ya, tujuan dia supaya hati kita tidak lalai, tidak terleka kerana cabaran kehidupan dunia ini sangat besar, Masya Allah. Kadang-kadang ni kalau kita belajar, kita contoh macam sahabat-sahabat kan ikuti Mihrab Quran, memanglah hampir setiap pagi kan kita memberikan pengisian demi pengisian. Jangan kata sahabat-sahabat yang dengar, ustazah yang memberi pengisian pun kalau tidak ulang kaji, tidak semak balik tuan puan sekalian, maka akan terlupa. Selalunya begitu. Sekejap. Saya tunjuk kat sahabat-sahabat. Alhamdulillah untuk Mihrab Quran, nota-nota ustazah dah habis dah 5 buah buku.
Ya, 5 buah buku. Satu buku, tak adalah buku tebal sangat kan, buku nipis macam ni. Dah habis dah 5 buah. Alhamdulillah. So Ustazah pun dah pergi beli dah. Ya, kat kedai buku beli lagi buku-buku nota yang seperti inilah. Ya, tulis semua. Alhamdulillah. 5 buah buku tu dah habis dah. Dan kita ada sahabat mihrab ya, sahabat mihrab yang ada telegram dia. Sahabat mihrab tu yang memang tulis hampir sempurna. Beliau telah tulis nota mihrab Al-Quran daripada siri yang pertama. Alhamdulillah. Yes, beliau seorang guru. Saya tak sebutkan nama kat sini. Ya, Alhamdulillah telah siapkan nota. Jadi sahabat-sahabat yang ikuti program Mihrab Quran, Ustazah mencadangkan agar masuk dalam grup Telegram. Ya, sahabat Mihrab Al-Quran, nota Mihrab Al-Quran. Kat sana akan adalah nota-nota tu ditulis dengan hampir sempurna. Ya. Apa yang Ustazah nak jelaskan tadi ialah Ustazah yang mengajar pun lupa sahabat-sahabat, tak ingat dah cakap apa. Bukan semuanya kita ingat, ya. Bermakna kita kena semak selalu. Kena selalu diperingatkan, kena selalu ulang kaji hari-hari. Ya, bila kita mendengar ulangan itu pengukuhan. Itu untuk tazkirah, ingatan kembali. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kehidupan kita di dunia ini kena dipandu, kena dibimbing. Cabarannya sangat besar. Kalau kita merujuk kepada ayat yang semalam. Ya, ayat yang semalam dulu, nanti Ustaz akan pergi kepada ayat surah Yunus hari ini. Di mana sahabat-sahabat sekalian, beberapa orang ulama menjelaskan tentang makna dunia yang disebut pada ayat 20 surah Al-Hadid, yang disebut sebagai la'ibun, yang disebut sebagai lahwun, disebut sebagai zinatun, disebut sebagai tafakhurum bainakum wa takathur fil amwali wal aulad. Maka di sini kita ambil ya sahabat-sahabat sekalian pandangan daripada daripada Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Dalam kitab tafsirnya, tafsir Mafatihul Ghaib, ya, apa yang beliau katakan tentang dunia. Ya, dia kata, ketahuilah olehmu bahawasanya hidup di dunia ini ada hikmahnya. Ada hikmah yang sangat besar. Ya, sebab ini adalah alam, ya, alam di mana kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum kita kembali kepada Darul Jaza, kepada alam pembalasan. Tengok pada ayat surah Yunus yang kita baca ya sahabat-sahabat sekalian. Kita baca surah Yunus tadi. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Pada ayat 26, pada ayat 27, ya, bagi orang yang buat baik ada pahala yang terbaik yang Allah sediakan. Bagi orang yang mengerjakan kejahatan, dia akan mendapat balasan yang setimpal dengan kejahatan yang dia lakukan. Soal buat baik dan buat jahat ni tuan puan sekalian, berlakunya di mana? Berlaku di alam rahim ke? Tak. Berlaku di alam akhirat ke? Tidak. Berlaku di alam barzakh ke? Tidak. Ia berlaku di mana? Di alam dunia yang kita hidup sekarang. Di sinilah. Sama ada kita melakukan kebaikan, sama ada kita melakukan kejahatan, wal'iyazubillah, itu adalah perkara yang kita lakukan semasa di alam dunia. Sebab itu kata Syekh Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab dia, Tafsir Mafatihul Ghaib, beliau mengatakan hidup di dunia ini ada hikmah dia. Ya, ada hikmah dia kerana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman bahawa dia lebih tahu apa yang manusia tidak mengetahuinya. Jika bukan ada hikmah dan ada kebenarannya, nescaya Allah tidak akan berfirman sedemikian. Ya, dalam ayat yang lain juga ya Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afahasibtum annama khalaqnakum 'abathan wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kamu mengira bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kamu sia-sia, menjadikan kamu saja-saja dan kamu tidak dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Apakah kamu mengira demikian? Ini soalan ya daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita berfikir. Ya, Maha Suci Allah. Allah tidak ada menjadikan sesuatu itu secara sia-sia. Semuanya ada hikmah yang sangat besar. Dan bila disebut sahabat-sahabat sekalian bahawa hidup ini adalah la'ibun, artinya main-main,
Maka la'ibun itu menurut pandangan Syekh Fakhruddin Ar-Razi, main-main tu macam mana? Ia hanya akan menghasilkan rasa penat. Seperti mana seorang kanak-kanak yang bermain, dia main sampai lepas tu sahabat-sahabat sekarang kita tengok dia, tak kira dah, tak perlu ada tilam, tak perlu ada apa, kat situ je lah sekarang ya, anak-anak tu tertidur, kepenatan. Kita tengok macam mana anak-anak yang bermain. Bahkan ada sahabat ustazah, dia anak tu agak lasak kan, hyper kan, dia apa yang dia buat, dia hantar anak dia pergi kelas berenang. Hantar anak kelas berenang, so tenaga anak-anak tu habislah dekat berenang tu. Nanti bila balik rumah, alhamdulillah dia kata anak dia dah penat. Anak dia dah tak ada dah. Dia terlalu lasak sangat, memang nak tidur. Jadi tenaga tu dah dihabiskan kepada permainan. Sahabat-sahabat cuba fikir baik-baik. Ya, kita fikir betul-betul. Apakah kita nak menghabiskan tenaga kita untuk sesuatu yang bersifat permainan? Penat. Sama penat macam orang berjuang. Penat juga macam orang berjihad. Penat juga macam orang buat amal soleh. Penat juga macam orang buat kebaikan. Tapi tenaga kita tadi habis kepada la'ibun, kepada main-main saja. Ya, kepada main-main. Balik penat. Sia-sia, tak ada apa. Macam saya cakap semalam, kita main tu, suka hati kita nak jadi apa? Kita nak jadi princess lah. Ya, kita nak macam-macam orang bermain. Dia orang main. Tapi kemudian bila balik kepada alam realiti tu, tenaga kita dah tak ada. Ya, tenaga dah tak ada. Sebab itu sahabat-sahabat sekalian kena perhatikan. Perhati betul-betul. Kita ni dalam hidup dunia ni yang kita luah tenaga. Kita berikan tenaga tu kat mana? Sebab kita akan penat. Sama penat macam orang buat baik juga. Ya. Tapi sayang. Kenapa? Sebab tenaga tadi kita bagi kepada dunia yang di dalamnya maknanya perkara-perkara keduniaan yang tidak memberikan apa-apa kebaikan, impact kepada kehidupan dunia dan akhirat. Ya, betul-betul kita memenuhi jiwa kita dengan kecintaan kepada dunia. Kecintaan kepada dunia dan cara nak hidup atas dunia ni memang kena tengok kepada Al-Quran dan juga bagaimana Nabi SAW menunjukkan tentang kehidupan dunia. Ya, Ustazah antara kitab yang Ustazah rujuk ni adalah Manazilul Ibadi Minal Ibadah. Manazilul Ibadi Minal Ibadah iaitu kitab Al-Hakim At-Tirmizi. Ya, dalam kitab tu sahabat-sahabat sekalian menceritakan bagaimana sebuah kehidupan yang bila kita hidup dalam dunia ni kena menguruskannya dengan cara yang telah ditunjukkan oleh Nabi SAW, iaitu cara dia adalah cara yang berpada dengan kehidupan dunia. Berpada. Ya, ataupun ia disebut dengan istilahnya zuhud. Sehingga kan sahabat-sahabat sekalian, ya, suatu hari itu Rasulullah SAW melintasi seekor unta yang sangat gemuk. Unta yang sangat gemuk ni, ini ialah maknanya simboliknya sahabat-sahabat sekalian, ini unta terbaik lah. Unta terbaik. Ya, unta yang memang kalau orang lain unta kurus je kan, ya, yang ini unta dia hebat lah. Kenderaan tunggangan yang terbaik, ya. Lalu ketika mana baginda melintasi sahabat-sahabat, ya, seekor unta yang sangat gemuk itu, tiba-tiba baginda menutup mata baginda dengan selendang baginda dan menyuruh orang lain untuk membimbingnya. Ya Rab. Ya, ini disebut dalam kitab Manazilul Ibadi Minal Ibadah. Nabi SAW tutup mata dengan kain selendang baginda dan Nabi pegang tangan sahabat supaya dapat berjalan dengan sahabat tu. Kemudian Nabi SAW membaca ayat di atas. Ayat yang mana yang Nabi baca? Surah Taha ayat yang ke-13, ayat yang ke-131. Nabi baca surah Taha ayat 131. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tamuddanna 'ainayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fih. Nabi baca surah Taha ayat 131 yang memberi maksud,
Janganlah kamu tumpukan pandangan kamu kepada kesenangan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka sebagai bunga kehidupan dunia, kerana kami menguji mereka dengan itu. Masya Allah, subhanallah, tuan-puan sekalian. Nabi baca demikian, ya. Maksud dia, jangan tumpukan pandangan mata kamu kepada kesenangan dunia yang Allah berikan sebagai cobaan dan ujian kepada sebahagian daripada kamu. Itu adalah ujian Allah kepada mereka. Kamu tak payah campur-campur lah. Kamu tak payah tertuju pula pandangan kamu kepada kenikmatan dunia yang Allah uji kepada sebahagian daripada mereka. Rasulullah SAW juga bersabda, dunia itu penjara bagi orang mukmin dan syurga bagi orang kafir. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ya kita tengok macam mana Nabi telah menunjukkan satu sikap sebagai panduan kepada kita semua supaya tidak larut, ya tidak larut dengan apa tuan-puan, dengan dunia yang laibun, yang main-main ni cerita main-main je. Bukan bermakna pada dunia tu tidak ada hikmah. Bukan bermakna pada kehidupan dunia tu tak ada kebaikan. Syarat dengan kebaikan. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Yang disebut dalam surah Yunus ayat 26. Bagi orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik dan tambahannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Muka mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak pula ada kehinaan. Mereka itu penghuni syurga, kekal di dalamnya. Ya, tapi kita akan melalui kehidupan dunia dulu. Yang dimaksudkan dengan dunia yang tercela ini sahabat-sahabat sekalian ialah ya yang tidak ada zikrullah padanya. Maksudnya sahabat-sahabat semua, dunia, kehidupan dunia yang tidak kita gunakan ya untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan dunia yang kita hidup tanpa ketaatan kepada Allah, itu adalah dunia yang tercela. Ya, tetapi ketika mana kita hidup di dunia ini ya untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala, ya mentaati segala titah perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah, menjadikan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia sebagai panduan kehidupan, maka ia adalah sebuah kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, kenikmatan, ketenangan, kebaikan. Ya, dan kemudian kita akan bertemu dengan ya kehidupan yang kekal abadi dalam nikmat yang tidak terperi nikmatnya tuan-puan sekalian, iaitu dalam syurga di akhirat besok. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi orang beriman melihat dunia ini sebagai satu tempat ladang, peluang untuk dia buat baik. Ya, sebab itu sahabat-sahabat sekalian kena berikan tumpuan. Ya, banyak yang kita kata kita belajar sampai 5 buah buku dah salin nota segala macam. Ya, tapi bila kita berikan tumpuan, ya Ustaz suka untuk mengingatkan Ustazah juga supaya lebih senang kita ingat ya tuan-puan, dengan doa yang diajar oleh Nabi SAW. Dan Nabi telah pesan kan, jangan tinggal doa ini setiap kali lepas solat. Pasti di sana besar dia punya hikmah tu ya. Jangan tinggal tiap-tiap kali lepas solat. Doa yang mana yang Nabi sampai pesan jangan tinggal tiap-tiap lepas solat? Maknanya sentiasa diingatkan, iaitu doa yang berbunyi Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dunia ni boleh berubah macam-macam. Masa sebelum pandemik lain, masa pandemik COVID-19 lain, endemik lain, lepas ni tak tahu pula macam mana ni. Memang sahabat-sahabat, dunia ini terus akan mengalami perubahan. Dan perubahan tu sebenarnya perubahan yang nak bawa sampai hari kiamat lah. Ya, akhir zaman kan. Ya, perubahan-perubahan yang sebenarnya menggambarkan macam-macam dah kerosakan yang berlaku di atas muka bumi ini dengan tangan-tangan manusia, dengan perbuatan manusia. Ya. Tapi bila kita mengingatkan diri kita tuan-puan sekalian, ya, tak kiralah cabaran apa, fitnah dunia macam mana yang berlaku sekarang, tapi kita pegang pada apa yang Nabi sebut. Apa dia? Ya Allah, bantulah aku untuk mengingati kamu. Jadi inilah yang paling besar dalam hidup dunia ni. Apa dia nak ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita boleh berubah-ubah, sekejap senang, sekejap susah, sekejap menangis, sekejap ketawa, kejap di atas, kejap di bawah. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Hidup ni macam putaran roda.
Tapi tak kira di atas, di bawah, susah, senang, kaya, miskin, lapang, sempit, sehat, sakit, tua, muda. Wa'inna, Allahumma a'inna ala zikrika. Wahai Allah, bantulah aku untuk ingat kepada kamu. Itu belum lagi kita rujuk pada hadis-hadis yang lain. Siapa ingat pada Allah ketika mana dia senang, siapa ingat kepada Allah ketika mana dia senang, Allah akan ingat kepada dia ketika mana dia susah. Rujuk dalam Al-Quran, fadhkuruni azkurkum. Maka kamu ingatlah kepada aku akan ingat kepada kamu. Kamu sebut nama aku sebut nama kamu di tempat yang lebih baik. Ya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kita tumpu. Apa dia? Nak zikrullah. Hidup ni nak zikrullah, zikrullah, zikrullah. Apa saja amalan yang kita lakukan, ya, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun apa saja yang kita lakukan untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala, dan caranya itu cara yang benar, yang menepati syariat, maka semua itu adalah dalam ruang lingkup zikrullah, ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syukrik. Iaitu yang kedua, bantulah aku ya Allah untuk mensyukuri nikmat-Mu. So fokus. 3 benda ni tuan-puan yang disebut dalam doa yang Nabi ajar ni, ini adalah untuk memberikan perhatian, fokus kita, khusyuk jiwa kita kepada 3 perkara ni. Iaitu zikrika, ingat kepada kamu, syukrika, mensyukuri nikmat kamu, wa husni ibadatik, dan memperelokkan ibadah kepada kamu. Ya, jadi benda tu terfokus sangat. Ya Allah, aku nak mengingati Engkau ya Allah, aku nak mensyukuri Engkau ya Allah, dan aku nak memperelokkan ibadah. Hari ini mesti lebih baik daripada semalam. Dari segi zikirnya, dari segi syukurnya, dari segi memperelokkan ibadah kepadanya. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, tadi Ustazah ada menyebut tentang surah Taha ayat 131 ya, sahabat-sahabat semua. Sebenarnya ayat ini memberikan kita, ya, secara tak langsung juga, ayat ini memberikan kepada kita satu jalan ataupun cara. Bagaimana untuk memastikan dunia itu tak duduk kat hati kita. Ya, bantai-bantai. Tutup sekejap yang bau tu sebabnya asap dia ni. Ya, bagaimana cara untuk kita memastikan supaya dunia tu tak masuk ke hati. Ya, tuan-puan, dunia ni di tangan je lah, ya, di tangan. Allah bagi, Allah kurnia kat kita, kita gunakan untuk mencari, untuk mengingati Allah. Kita gunakan untuk mensyukuri nikmat Allah. Kita gunakan untuk memperelokkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan dia sangat banyak. Macam mana cara nak memanfaatkan nikmat-nikmat dunia yang Allah bagi kepada kita di jalan yang benar. Ya. Tapi sahabat-sahabat sekalian, kita tak nak dunia tu masuk dalam hati kita. Ya, sampai kita mencintainya. Sampai kita berebut, sampai kita tamak, sampai kita kedekut, sampai kita bakhil. Ini kita dah bincang semalam dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-20. Ya? Kita tak nak sampai dunia tu menjadi penyakit, jadi lumpur. Ya, jadi Masya Allah tuan-puan, jadi virus dalam hati kita, dalam hidup kita. Maka dengan merujuk kepada surah Taha ayat 131 tadi, kita dapat satu jalan, satu cara. Caranya tuan-puan sekalian, kita kena filter apa saja yang masuk ke dalam diri kita. Yang masuk ke dalam diri kita ni, dia ada jalan dia, ada pintu dia tuan-puan. Ya, ada pintu dia. Pertama tuan-puan sekalian adalah melalui pandangan. Orang tua-tua pun cakap, dari mata jatuh ke hati. Ya, jadi dia ada pintu masuk dia. Ada lalu lintas dia. Nak sampai kepada hati ni, dia boleh jadi masuk melalui pandangan mata. Nabi SAW menutup pandangan mata baginda dengan kain selendang baginda bila melintasi, ya, nikmat-nikmat dunia yang Allah berikan kepada orang lain. Tutup mata. Jadi maknanya tuan-puan sekalian kena hati-hati. Ini adalah nasihat Ustazah kepada diri sendiri. Yang kita pandang ni kena hati-hati. Sahabat-sahabat tidak memandang sesuatu tu dengan percuma, ya tuan-puan. Walaupun nampak percuma kan. Mana ada bayar kan nak tengok apa-apa kat nak tengok IG ke kan, orang tu tunjuk apa-apa, kita tak bayar pun tengok kan, ya. Maknanya kita boleh tengok je, boleh follow je.
Tapi hati-hati sahabat-sahabat semua. Yang kita lihat itu tetap ada fiqhul aqibah. Dalam Mihrab Coaching 9.0 kita belajar ni kan. Fiqh akibat. Setiap sesuatu tu ada implikasi dia. Setiap sesuatu tu ada kesan dia. Dia tidak akan berlalu percuma sahabat-sahabat semua. Yang kita lihat itu, dia akan bawa kepada fikiran kita. Ya, dia akan bawa kepada pengamatan. Dia akan bawa kepada hati kita. Jatuh ke hati ni. Jadi kena pastikan apa yang kita nak pandang. Kena ada filter apa yang kita nak lihat. Kita kena bertanya kepada diri kita. Patutkah aku tengok semua ni? Ya, patutkah aku ambil tahu tentang semua ni? Sedangkan apa yang aku lihat ini menyebabkan hati aku berkeinginan. Berkeinginan tu bukan mata sahabat-sahabat. Berkeinginan ni adalah kerja hati. Ya, hati kita berkeinginan, hati kita jadi tamak, hati kita jadi tak puas hati kita jadi tak bersyukur. Hati kita rasa kita lah yang paling kurang. Ya, kita tak ada nikmat apa-apa. Nampak tak sahabat-sahabat sekalian? Ya, kadang-kadang lebih parah lagi, hati kita mulai dengki, mulai cemburu, iri hati, mulai membenci. Masya Allah. Maknanya pandangan kita bukan pandangan yang percuma tuan-puan. Pandangan kita bukan pandangan biasa-biasa. Ya, daripada mata akan turun kepada hati. Sebab itu jagalah pandangan kita. Jagalah pandangan. Ya, jagalah pandangan. Orang yang menjaga pandangan sebenarnya dia sayang kepada diri dia. Ya, sebenarnya dia sedang menguruskan apa yang sesuai, yang selayaknya untuk masuk ke dalam jiwa dan hati dia. Begitu juga sahabat-sahabat sekalian, menguruskan telinga kita, pendengaran kita. Ia tidak berlalu percuma. Apa yang kita dengar, itu akan masuk jadi perkara yang akan kita fikirkan. Apa yang kita dengar, kadang-kadang akan jadi prinsip yang kita nak pegang. Apa yang kita dengar boleh jadi menjadi belief system, membentuk sistem kepercayaan dan keyakinan dalam diri kita. Jangan biarkan kita mendengar sesuatu yang sia-sia. Sesuatu yang memberikan impak yang buruk kepada hati kita. Tuan-puan dengar orang mengumpat rasa macam mana? Tuan-puan dengar orang bercakap pasal dunia je, rasa seronok ke? Rimas kan? Asyik bercakap pasal dunia je. Ya, bercakap pasal, oh saya nak yang itu, nak projek tu, nak ini, nak dunia. Tapi kita nampak bahawa dunia itu tidak dimanfaatkan untuk jalan akhirat, untuk kebaikan dunia dan akhirat. Sebaliknya hanyalah mengumpul. Ya, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Terlalu mencintai harta dengan cinta yang sangat kukuh dan kuat. Terlampau cinta. Ya, jama'a mala wa'addadah. Kerja dia mengumpul harta dan menghitung. Kita jangan termasuk dalam golongan ni sahabat-sahabat. Mengumpul harta dan menghitung. Rumah saya ada 4. Rumah saya ada 4 kat Malaysia, kat luar negara 3. Ya, akaun saya ada 5 akaun kat Malaysia, kat luar negara lain pula. Ya, saya ada kalau akaun ni lain, akaun saham lain, yang pelaburan lain. Sudahnya kita jadi jama'ah mala wa'addadah, mengumpul harta dan menghitungnya. Kalau ikut logik tuan-puan sekalian, tak cukup ke, dah ada banyak tu, tak cukup ke? Cukup dah sebenarnya. Ya, sebab bukan yang digunakan untuk infak sedekah pun. Kalau guna untuk infak sedekah, itu dah mas cerita lain. Itu dah menggunakan segala nikmat yang Allah beri kepada kita dengan jalan yang benar. Tapi kalau tak dengan jalan yang benar, mengambilnya pun mungkin dengan jalan yang salah, menggunakan pun pada jalan yang salah. Allahu Akbar. Ini adalah satu azab yang sangat dahsyat. Kat dunia pun dah azab dah. Apatah lagi dekat akhirat. Yang halal dihisab, yang haram diazab. Ya, menanti hisab tu pun satu benda yang berat juga, ya sahabat-sahabat sekalian. Okey, termasuklah menjaga pendengaran kita. Ya, apa yang kita nak dengar ni kena ada filter dia. Dan begitu juga sahabat-sahabat sekalian dengan fikiran kita. Bukan semua benda kita boleh fikir. Ya, Ustazah pernah kongsikan dengan sahabat-sahabat, pemikiran yang bermanfaat ni berkisar sekurang-kurangnya pada 5 perkara. Ya, saya ingat yang 5 tu, nanti saya cuba try sebut satu persatu ya.
Yang pertama adalah memikirkan tentang ayat-ayat Allah Quraniyah, ayat Quraniyah. Kita gunakan fikiran kita ni untuk tadabbur, untuk meneroka, untuk mengkaji ayat-ayat Quran. Sebab ayat Quran ni sumber ilmu. Daripadanya akan keluar macam-macam disiplin ilmu, bidang-bidang ilmu tuan-puan sekalian. Maka jadikan ini sebagai asasnya, ya, kemudian kajilah sebanyak-banyaknya. Ini orang menggunakan fikiran pada jalan yang benar, iaitu memikirkan ayat-ayat Quraniyah. Yang kedua, memikirkan ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah adalah alam ini. Alam yang terbentang luas ni sahabat-sahabat sekalian, renunglah, fikirlah. Ya, gunalah, selongkarlah, terokailah. Bawah perut bumi ada minyak, keluarkan. Gunakan. Apa cara sains teknologi nak guna-guna. Ya, apa lagi yang ada, gunakan, manfaatkan. Kita adalah khalifah yang memakmurkan muka bumi ini dengan apa yang Allah redai, yang Allah syariatkan. Itu yang kedua. Yang ketiga apa dia? Menggunakan fikiran kita untuk tafakur pada nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Macam mana kita nak manfaatkan? Ya, semaksimal mungkin. Ya, guna fikir tentang nikmat-nikmat Allah supaya kita menjadi orang yang bersyukur. Yang keempat, memikirkan tentang tanggungjawab ataupun amanah yang telah Allah berikan kepada kita. Macam mana kita nak laksanakan, nak sempurnakan sebagai ibu dan ayah, amanah jaga anak-anak. Macam mana kita nak buat? Ya, menguruskan pendidikan anak-anak pada zaman yang sangat mencabar ini tuan-puan sekalian. Macam mana? So kita gunakan fikiran kita belajar. Yang kelima, kita gunakan fikiran kita untuk melihat kepada, menghitung dosa-dosa yang telah kita lakukan. Maksiat, kelalaian, kecuaian yang telah kita lakukan supaya kita boleh melakukan islah, iaitu penambahbaikan. Sibuk dengan 5 perkara ni tuan-puan, guna fikiran kita. InsyaAllah dalam keadaan yang baik-baik saja. Sentiasa dibimbing, dipandu, diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam 5 ni tak ada cerita ambil tahu hal orang, ya, nak tahu orang tu macam, tak ada tuan-puan. Ya, bukan, maknanya kita kena tahu menggunakan nikmat fikiran, sebab fikiran ni bawa kepada hati. Kalau kita tak jaga pandangan, tak jaga pendengaran, tak jaga fikiran kita sahabat-sahabat sekalian, dan tidak jaga persekitaran kita. Persekitaran tu termasuklah circle kita, termasuklah sahabat-sahabat kita, ya, maka sahabat-sahabat sekalian, potensi untuk dalam hati kita tu masuk dunia, lalu dunia itu bersarang dalam hati kita. Bersarang tuan-puan. Kita kalau tengok sarang, sarang apa yang menakutkan kita, takut pula nak cakap pasal sarang-sarang. Sarang anak-anai. Sarang anak-anai kalau kecil pun, Ustaz sebut ni pun naik bulu roma Ustazah. Ya, kecil pun kita dah takut dah. Apatah lagi kalau sarang anak-anai itu tuan-puan sekalian, sebesar-besarnya. Ya Tuhan, dalam hati kita penuh dengan sarang dunia. Ya, sarang dunia. Macam mana kita nak menikmati kemanisan ibadah? Macam mana kita nak menikmati kemanisan zikrullah? Macam mana kita nak menikmati cinta kepada Allah dan Rasul? Dunia kita dah ada benda lain. Ada benda lain yang bersarang. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ya, sama-samalah kita mengingatkan diri kita masing-masing, ya, mengambil iktibar dengan apa yang telah Ustazah sebutkan ini tuan-puan sekalian. Ya, banyak yang kita sebut ni tentang kehidupan dunia ini, ya, bagaimana kita nak bezakan, nak bandingkan dengan kehidupan akhirat segala-galanya tuan-puan sekalian, kehidupan yang kekal abadi. Dan Ustazah nak kongsikan, ya, sebagai penutup lah, ya, untuk perbincangan tentang dunia ni kan. Ustazah nak kongsikan pendapat Abu Sa'id Al-Kharraz tentang dunia yang seadanya, ataupun kita sebut dengan sifat zuhud, ya, kepada dunia, ya. Jadi kata Abu Sa'id Al-Kharraz, orang yang zuhud terhadap dunia ni ada empat golongan, ada 4 peringkat, ya. Yang pertama adalah, ini Ustazah petik daripada kitab Manazilul Ibadi Minal Ibadah, ya, Syekh Al-Hakim At-Tirmizi. Yang pertama adalah orang yang berzuhud dengan dunia dengan tujuan mengosongkan hatinya daripada masalah duniawi, harapannya adalah mentaati, mengingati dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika itu dia telah merasa cukup bila bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah
adalah satu golongan. Maknanya bila dia kata dia berzuhud dengan dunia, maknanya dia mengosongkan hati dia daripada segala masalah-masalah duniawi. Ya. Sahabat-sahabat kena faham ni baik-baik ya. Kadang-kadang dalam perbincangan macam ni kita mudah salah faham juga. Masalah duniawi ni tuan-puan, maknanya contoh ya, masalah duniawi ni adalah perkara yang memang takkan dipertanggungjawabkan. Makna benda yang memang tak bawa sampai kita lepas mati nanti. Tapi kalau kita sebut tentang amar ma'ruf nahi mungkar, itu bukan masalah duniawi ya tuan-puan. Kita tengok orang buat salah, ya, kita tengok diri kita pun kadang-kadang buat salah, so kita perlu kepada nasihat, kita perlu nasihat orang lain, kita perlu cakna kepada kehidupan dunia ni untuk tengok macam mana, ya, macam mana Islam itu ditegakkan ataupun tidak, ya, dakwah dan sebagainya. Ini bukan masalah duniawi. Ini masalah dunia akhirat tuan-puan, masalah ukhrawi. Kerana Allah mempertanggungjawabkan, mengamanahkan kita demikian. Amanah-amanah Allah bukan benda duniawi, ya. Ini benda duniawi ni maknanya benda yang kita kata la'ibun walahwun, main-main, senda gurau, ya, semata-mata nak mengumpul harta, mengumpul kuasa, meraih pangkat jawatan semata-mata untuk habuan dunia, untuk kepuasan nafsu dan sebagainya. Ini duniawi. Ya, sebenarnya benda tu pun berat masalah tu. Ya, orang mencari harta, mencari pangkat ni pun masalah besar juga. Jadi untuk peringkat yang pertama apa dia? Mengosongkan hati daripada masalah duniawi tersebut. Dah tak payahlah kisah sangat orang memuji ke, orang mengeji ke. Kalau kita dah berada di atas, ya, kita dah cuba dah buat benda yang Allah syariatkan, benda yang Allah redha, dah cukup. Ya, jadi ini kosongkan fikiran daripada masalah-masalah duniawi. Yang kedua sahabat-sahabat sekalian, iaitu orang yang berzuhud dengan meringankan beban yang mereka pikul, supaya mereka dapat melintasi titian sirat dengan berjaya. Ini ada juga golongan yang kedua dalam bab berzuhud ataupun melihat dunia seadanya. Mereka sentiasa memastikan supaya beban mereka ini kurang. Nak ringan sangat sebab mereka ini, ya, melihat kepada masa depan satu saat akan meniti titian sirat. Jadi nak paling ringan, paling laju, paling pantas. Ya, sebab yang melalui titian sirat ni ada macam-macam jenis. Ada yang sepantas kilat, ada yang sepantas cahaya, ada yang merangkak-rangkak, ada yang berjalan di atas muka dia. Ya, ada yang berjalan jatuh dan masa jatuh tu kaki tu terjuntai dah masuk dalam api neraka. Waliyazubillah. Jadi golongan kedua ni dalam bab zuhud pada dunia ni, dia fikir apa dia? Ringankan beban. Yang ketiga, ada yang berzuhud dengan dunia kerana cinta dan rindunya kepada akhirat, kepada syurga yang Allah sediakan. Jadi maknanya semakin mereka cuba untuk mengurangkan, melupakan urusan-urusan duniawi, nikmat-nikmat duniawi yang sementara, yang fana, yang akan binasa, supaya bertambah kerinduan mereka kepada nikmat akhirat, kepada syurga yang Allah sediakan kepada orang-orang yang bertakwa. Ya, ini panjanglah perbincangannya kan, tapi tak apalah, Ustazah just memberikan poin je dahulu. Dan yang keempat tuan-puan, ada orang yang berpada dengan kehidupan dunia, ia berzuhud dengan kehidupan dunia kerana rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka merupakan ahli ibadah. Ya, mereka menikmati kemanisan, keindahan, kenikmatan, ya, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mengingati Allah, dengan cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Okay, sahabat-sahabat semua mungkin hanya mendengar suara Ustazah ya. Kamera Ustazah pun dah habis. Dah jam dah. Jadi tak apa, insya-Allah kita sambung semula insya-Allah pada esok hari, insya-Allah pada pagi esok. Ya, aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan dengan suratul As dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup denganmu untuk hidupku. Siang dan malamku, suka dan dukaku, dengan kalammu aku bahagia.